तमाम बच्चों नूं मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों नूं जी आयां नूं। और जिन्हें भी स्कूलों चों बच्चे आए ने उन्होंने असीं जी आयां कहने क्योंकि अज का जिहड़ा प्रोग्राम है, अज का जिहड़ा इकट्ठ है वो है ही बच्चों वास्ते। सो इस करके असीं ज़्यादा तवज्जो जिहड़ी है वो बच्चों ते ही दी, क्योंकि लाहौर वर्गे वड्डे अदबी सकाफती शहर दे विच उंज ते विद्वान शायर बहुत ज़्यादा ने, जिन्हां चों एक साडी जिहड़ी कदीम शेरी रीत है उहदे वारस जनाब अदल मिनास लाहौरी साहब बाबा जी साडे च मौजूद ने। सो असीं अपने प्रोग्राम में बच्चों ज़रा तवज्जो, ये समझ लो क्लासरूम च बैठे हो तुसीं। सो जनाब मोहतरम सुखी भाट साहब जो कि कैनेडा तो आए ने, नवियां कलमां नवी उड़ान इन्हां दे ज़हन ने सोचिया और उहदे ते अमल किया। असीं कहने ना कि यार मेरा चाह है कि यह काम हो जाए, तो इन्होंने अपना चाह पूरा किया। इन्होंने असीं जी आए कहने और ताड़ियां ताड़ियां दसणगियां कि तुसीं किवें करो। आज का प्रोग्राम पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर और पंजाब भवन एक सांझ बनन जा रही है। दोवें इदारे पंजाबी जुबान पंजाबी की प्रमोशन वास्ते। और जनाब डॉक्टर खाकान हैदर गाजी साहब जो कि डायरेक्टर बिलाग ने, असीं उन्होंने बहुत शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि आप भी बहुत बड़े अदीब दानिश्वर शायर ने और पंजाबी खास करके बच्चों के जी राइज होनी है, जो सबजैक्ट उन्होंने पढ़ाना है, वो वास्ते इन्हों दी बहुत सारिया कोशिशें ने। डॉक्टर खाकान हैदर गाजी साहब वास्ते बहुत सारिया ताड़ियां, बहुत असीं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने तलावत कलामी इलाही तो। मैं गुजारिश करांगा हाइम कि वो तशरीफ लियान और तलावत कलामी इलाही नाल मुनव्वर करन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. हाइम बहुत खूबसूरत नाम और नात वास्ते बिलाल। असी नात वास्ते अपने प्यारे बच्चे जो कि नवियां कलमां नवी उड़ान का हिस्सा ने, बिलाल आके नात सुनाएंगे। बिलाल तशरीफ लियाओ।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुब्हानल्लाह 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 अज सिख मित्रा दे वंडेरी क्यों दिल रे उदास गनेरी लूलू बिच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झरिया सुब्हानल्लाह 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 इस सूरत नू मैं जाना खां के जान जहाना का सच आखा के रब दी मैं शान आखां जिस शान तो शाना सब बरिया सुब्हानल्लाह 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 मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जारियां सुब्हानल्लाह 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 माशाअल्लाह बिलाल जी सलामत रहो। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਮਕਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਬਾਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਕਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਕਣ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੂੰ ਕੂਕਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਪਏ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੂਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ 43-50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬਲਕਿ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਮਨੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਲਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਰਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ WhatsApp ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਧਰ ਭਾਜੀ ਉਧਰ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਰ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ, ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਸਿਟੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀਵਾੜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ, ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵੱਲ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ WhatsApp ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖੀਵਾੜ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ 100 ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਿਕ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪੀ ਸ਼ਮੀਮ ਅਖਤਰ ਔਰ ਫਿਆਜ਼ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪੀ ਸ਼ਮੀਮ ਅਖਤਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪੀ ਸ਼ਮੀਮ ਅਖਤਰ।
गुलिया यूसुफ मैं बहुत खुश आमदीद कहनी हाँ जी आया नूं कहनी हाँ अपने वीर नूं और खाकान साहब नूं बहुत मशकूर हाँ कि सानू इत्थे प्रोग्राम करन दे लई और अपनी गल नूं या सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਯੂਸਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ अपने इस रवैये ते और अपनी उस गल ते कि जिस दिन मेरी माँ मैंने स्कूल छड़ के आई ना ते फीस देनी सी ते मैं बातों क्या कि अम्मी जी तुसी स्कूल ना आया करो। मेरी अम्मी कहते हाय बेटा मैं तेरे स्कूले क्यों ना आवा, मैं ते मन्नत मनी सी कि मेरी धी स्कूले जाएगी रीबन बन के ते मैं स्कूले जाया करांगी। ते मैं क्या अम्मी जी तुहानू उर्दू बोलनी नहीं आंदी ते मेरा कुड़ियां मजाक उड़ांदियां। मेरी माँ का उस वक्त जो हाल सी ना मैनू अज भी अपनी माँ की खूबसूरत शक्ल याद है जिदे चथरू आए सन। तो मेरी माँ ने कहा कि अच्छा पुत्र फिर हुण मैं तेरे लिए होर माँ लैके आनी है जिहड़ी उर्दू बोले ते तेनू स्कूले लैके जावे। और उदों ते गल दी समझ नहीं आई क्योंकि मेरी परवरिश जिन्हां लोगों दे विच होई कि माइग्रेट करके जिहड़े लोग आए हुए सी ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਨੀਚੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ तो आपा जी शमीम आएंगे। उन्होंने कहना अरे मोई आपा नहीं आ कहते आबा बोलते हैं। अच्छा मैं आपा और आबा के दरमियान मखमसा बनी रही। वो गीटा बन के मैं कुछ तो वो गल्लां सीखियां कुछ वो सीखती रही। किस्मत मेरी कि फिर मेरी शादी जिस शख्स के नाल हुई वो पंजाबी प्यारा सी। साथ मैं पंजाब दी धी सा पंजाबियां दी बेटी। वो कहते हैं कि मेरा दादा नारोवाल दा सी, मेरी दादी मोची दरवाजे दी सी। लेकिन मैनू इहो जी कोई लफ्ज जड़े ने याद नहीं कि जड़े कि प्योर पंजाबी होन ते मैं बोल सकी होवां। ਜਦੋਂ मैनू शादी तो बाद शदरा पार किया तो मैनू पता चलिया पंजाबी होंदा की। सब तो पहले मेरा मजाक उड़ान लगे सब। मैनू मेरे खामद ने जब सब तो पहले किताब लिया के दी वो सी कि ना पहली गल लिखिया सी उहदे उत्ते ते मैं पहली गुल पढ़िया। ठीक है, सलीम खान गिम्मी की किताब सी। उन्होंने कहा इहनू पढ़ना शुरू कर सब तो सौखी है ते मेरे नाल तेरा गुजारा तां ही होना कि जे तू मेरे नाल दी हो जाएगी ते तैनू पता लगेगा कि दुख की होंदे ने सुख की होंदे ने तो लोकां नू किवें समझीदा। सो उस दिन तो शुरू हुई तो अज तक इस पेंडे दी बहुत सोहना काम सीखिया। मैं जिस वक्त संगत पंजाबी संगत ही आई हाँ तो फिर मैं आके ते ना सिर्फ बोलना सीखिया नाल मैं लिखना सीखिया तो मैं उर्दू तो पंजाबी रला मिला के लिखनी शुरू की थी। देखो गल जरा लंबी हो जाएगी बच्चों, मैं तुहाडे स्कूलों च भी जाती रही, मैं एक ही गल सिखाती रही कि बेटा जिहड़ी गल सी उर्दू च नहीं समझ सकते सानू सबक नहीं आता ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਰਹੀ। पहाड़ा सिखाना है तो मैं उन्होंने गिनती सिखानी है तो मैं सौदा मंगवाना है सब्जी मंगवानी है तो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫालतू ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 4 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਵਾਲਦੈਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੰਨਤ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਲਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲੋ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਉਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੁਦਕਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ 2 ਟੀਚਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਮਾਕੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ 2 ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਰਾ ਬਣੇ। ਇਦਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਸਫ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਮਿਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਬਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਬਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਡਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਮਏ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਬਈ ਐਮਏ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ तो वो मैंने कहता, मैं कहनी है सब्जी की भाव है, आ जाए मैं बाजी जी आ जाए, इतने की किलो मेथी है, इतने की किलो ये है, इतने की किलो शलगम है। मैं उनके गोगलू नहीं तेन आंदा बाजी आंदा, लेकिन है कि ताड़े हुन गली सोसाइटी चाहे ना तो शलगम ही कहना है ना। ਜਦੋਂ तक ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000, 10,000, 50,000 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 200 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਏਡੀ ਅਗਰ ਪੁਖਤਾ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਟੈਕਸਲਾ, ਗੰਧਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 7000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੜੱਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਮੀਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਣੀ, ਕੀ ਤਮੀਜ਼ਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਲੇ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਬਕਾਇਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਰੀਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਨਾਬ ਅਦਲ ਬਿਨ ਅਸਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਅਦਲ ਬਿਨ ਅਸਲੋ। ਬੱਚਿਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 30 ਵਰੇ ਉਂਝ ਅਰਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਜੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੋਭੀ ਪੱਕੇ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸਾਡੇ, ਗੋਭੀ ਪੱਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੋਭੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਦਰਕ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਦਰਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਭੀ ਪਕਾਈਏ ਬਾਦੀ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਭੀ ਪਕਾਈਏ ਬਾਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਕਾਓ ਸਵਾਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲੁੱਚ ਤਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਕਈ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਰਦੂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਹ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਫੀਰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਜਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਜ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਰਕਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚਮਕਨ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗੀਨੇ ਫਨ ਪਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਫੀਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਪਹਾੜ ਖਲੋਤੇ ਤਾਨ ਫੁਲਾਦੀ ਸੀਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈਬਤ ਵੇਖ ਜਵਾਨ ਦੀ। ਓਏ ਆ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਮਹਿਵੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਸਬਜ਼ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਖਰੋ ਨਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਮਿਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਚਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਮਿਸਲ ਭਰਾਵਾਂ ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਂਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ। ਓਏ ਆ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਮਾਫੀ ਆ ਕੋ ਜਮਾਦਾਰ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖੀਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਿਧਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਸੂਈ ਗੈਸੋ ਪੱਥਰ ਕੋਲਾ ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਕਬੀਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ। ਆ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। फरमा नज़म तवील है लेकिन मैं 2 बंद और पढ़ के जी ठीक है जी। अर्ज कर रहा कि फरमा मिलना फैक्ट्रियां कारखाने बेशुमार हुनरमंद ने देश मेरे दे चौकस ते होशियार केड़ी शै जो देश मेरे विच हुंदी नहीं तैयार। ए वखरी गल है कि मोहरा लगन नहीं घल दईए असी बाहर। ये वखरी गल है कि मोहरा लगन लई घल दईए असी बाहर ते वतनी शहर नूं कसमां खा के वेचीए आप जापान दी। ओए आ सज्जना तैनूं सैर करावां अपने कंगी फेर ट्रैक्टरां कंगी फेर ट्रैक्टरां जद भोए दी जुल्फ सवारी दरिया नहरां राजदे टूबैलां दी पनकारी फसलां रक्स करेंदियां हर पासे बाग बहारी बाजरा जौ जवार ते झोना कणक कपाह तरकारी भरे गुदाम ते मंडियां और मेहनत वेख किसान दी। आ सज्जना तेनू सैर करावा अपने पाकिस्तान दी बकरे छतरे गोश्त ली पालियां मज्जां गावां आखिरी बंद कर बकरे असी कोई भुखे नंगे नहीं है। हाँ अल्लाह का बड़ा एहसान बड़ी जरखेज धरती दे मालिक हां लेकिन साडे जेडे ने ना खैर नाल साडे सरबराह
ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣ, ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਰਿਜ਼ਾ ਖਾਣ, सारे काम भले भले हो जाए। तो बकरे चित्रे गोश्त लिए सब पालियां मज्जा गावा, तितर बटेरे मुर्ग मुर्गाबी अंडे मछलियां खावा, अपने देश का मिठा मेवा ठंडियां ठंडियां छावा, ताजा ताजा जूस फलां दा या तेनू दुध पियावा, खातरदारी फर्ज मेरा अपने यार मेहमान दी, ओ यार सज्जना तेन सैर करावा अपने जिंदाबाद गवादल नास लाहौरी जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਔਰ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਜਨ ਭਰ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਖੀ ਬਾੜ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सब तो पहला तो मैं शुक्रगुजार हाँ अल्लाह ताला दा कि अज अपने ही पंजाब विच तुसीं इन्नी इज्जत दे रहे हो, इन्ना मान दे रहे हो। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा। बच्चों तुहाडी ही गल करांगा जिहड़ा कि अपना अज दा मेन कारण ने इकट्ठे होने का। उस तो पहला मैं थोड़ा जिहा बरीकी अपने बारे दस देना। 50 साल पहला मैं कैनेडा शिफ्ट हो गया सी अपनी बड़ी छोटी उम्र विच। बेशक 50 साल कैनेडा रहिंदे हो गए ने, उन्होंने फिर 3 पीढ़ियां मेरियां, तीजी पीढ़ी पल रही है। कामकार ने, 5 बिजनेस ने, 500 कामा कम करता है, सारा कुछ बड़ा वधिया है। सोना कैनेडा च है, सुपने पंजाब दे लेंदा रहना। या कह लो सोना कैनेडा है पर सारी रात पंजाब च ही होना है। बड़ा मुहब्बत है पंजाब नाल, बड़ी मुहब्बत है अपने विरसे नाल, अपनी विरासत नाल। मेरा एक ऑफिस है, ऑफिस दे विच पंजाब दी वंड तो पहला दा पंजाब दा एक बड़ा सारा मैप लगा होया ते मैं उत्ते ही विश्वास करदा अज भी। वाह कैनेडा विच रह के मैडम जी बहुत पते दियां गल्लां दस के गए ने, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के थोड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਵੇੜਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। उस तो पहला मैं जिहड़ा साडा प्रोजेक्ट है नवीं कलमां नवीं उड़ान पंजाब भवन सरी कैनेडा, मैं अपने पापा दी याद दे विच 2016 दे विच मिलियंस डॉलर ला के एक आलीशान इमारत बनाई जिथे सिर्फ ते सिर्फ पंजाबी दी गल हुंदी है। ते मैनूं दसदियां खुशी है, तुसीं ऑनलाइन punjabbhavan.ca पाओ, तुहानूं मिल जाएगा सारा कुछ। 20 ਤੋਂ 25 ਸਮਾਗਮ ਮੰਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਮਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। उस पंजाब उस कैनेडा दे विच असी इन्नी कि जद्दोजहद कीती कि मैनूं दसदियां बड़ा माण है कि अज जे दुनिया भर दे विच किते पंजाबी दी प्रफुल्लता हो रही है ते उन्हां मोहरी देशां विच कैनेडा दा नाम सब तो उत्ते आंदा है। असां बहुत जद्दोजहद, बहुत जिस तरह
ਜੋਸਫ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਆ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 60% ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦੇ। ਅਸਾਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਾ ਲੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੇਜਰ ਬੈਂਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ATM ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ 20-25 ਸਮਾਗਮ ਮੰਥਲੀ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਥਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸੀ ਸਾਂਭੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਾ ਮਾਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੋਸਤੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, 25ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ MLA MPs ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਹਿ ਲਓ।
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣੀ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ, ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਉਹ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, 5 ਮੈਂਬਰੀ। ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਜੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 20, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵॉलंटियर ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਲਿਖਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਖੁਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਡਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਨੇ 6-7 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛਾਪਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਆ ਜੂ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 6 ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਲ ਗਏ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛਪੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਜਰਮਨ 'ਚ, ਨਾਰਵੇ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 45 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਸਫ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਸਫ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋਸਫ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੇ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲਾਹੌਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲਾਲਪੁਰ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ। ਸੋ 45 ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ 12 ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਟੀਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 37 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ, ਭਾਗ 1, 2, 3 ਕਰਕੇ 37 ਭਾਗ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ 500 ਕਾਪੀ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਬੱਚਿਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ, এনवायरमेंट ਲਾ ਲਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਣੋਗੇ, ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਨਾ,
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਬੇੜਦਾ। 38 ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, 60% ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 23 ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿ 38 ਟੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਵੈਰੀ ਅਚੀਵੇਬਲ, ਆਮ ਨਾਟ ਲੂਜ਼ਰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤਾਬ ਜੋਗੀਆਂ ਰਚਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਦਣ ਹੀ ਫੇਸ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, 2 ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, 36 ਕਿਤਾਬਾਂ, 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਏ ਤੇ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੋਲਿਊਮ। ਤੇ 150 ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, 15,000 ਛਪ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ 15,000 ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜਿੱਤਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਤਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਤਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਸੌਰੀ, ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਜਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਰਾਈਟ ਬੱਚਿਓ, ਜਵਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, 4 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। 5 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਟਗਾਲੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ,
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਜਾਂ ਗੁੱਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 6-6, 8-8, 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਦਾ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਰੋਜ਼ੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਈਦ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮਨਾਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਮਨਾਨਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਮਨਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੌਣ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੌਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ 300-400 ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਸੱਦੇ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ, ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ। ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਝੰਡੇ ਛਾਪੇ।
ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋਸਫ ਜੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 16-17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਬੱਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਪਾਇਓ ਪੰਜਾਬ PUNJAB ਬਬਨ B like Bob ਵਾਲੀ BHAWAN ਲਾਈਵ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ। 1500 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ। 800 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਲੇਖਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਬਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਭਾਈਜਾਨ ਸੱਚੀ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ 32 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਜੋਸਫ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ 800 ਬੱਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾ ਛਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਛਪਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗਿਨੀਸ ਬੁੱਕ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੁੱਕ ਛਾਪ ਲਓ, ਰਚਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਛਾਪ ਦਾਂਗੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਬੱਚੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਓ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सर मेरा नाम महबूब अली, मैं गाजी साइंस हाई स्कूल से तलीम हासिल कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये, आप माशाल्लाह मेरा जवाब सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬ, तमाम ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਬਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੁਝ ਕੱਢੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਈਟ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਗਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਬੋਲੋ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਅੱਬਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਮੰਨਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਰਾਈਟ? ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ, 60% ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾ ਲਈ। ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦ ਕਹੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖੂੰ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖੂੰ। ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭੋ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਕੰਮਾ ਪੁੱਤ। ਤੋਂ ਮਰਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। 25 ਸਾਡੇ MP ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, MLA ਦੀ ਹੋਈ, 38 MLA ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇਗਾ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਲਈ?
ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਸਫ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋ ਪਾਸ ਹੋਏਗੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਾਕ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਖਗਾਨ ਦਰਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਐਕਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੱਚਿਓ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਲਾਈਵ YouTube ਤੇ ਦੇਖਿਓ, 22 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਦਿੱਤੇ 2 ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਲਿਖਤਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਛਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਛਪ ਜੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਛਪੀ। ਸੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਾ ਤਮਹੀਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਖਗਾਨ ਦਰਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਔਰ ਪਿਲਾਟ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਖਗਾਨ ਦਰਗਾਜ਼ੀ। बहुत शुक्रिया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਲਮਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਤਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਦਲ ਮਿਨਾਸ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਰ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ,
ਔਰ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਓ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਓ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੌਜ਼ੂਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮੇਨ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ, ਰਹਿਤਲ ਵਸੇਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਤਹ ਤੇ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਆਇੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ, ਪੁਠਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਇੱਧਰ ਹਿੰਦਕੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੰਡੀ 'ਚ, ਸੋ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਵੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਕਲਮਾ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਪ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ, ਔਰ ਐਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਰਟੂਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬੀਨੇਸ਼ ਪਾਤਮਾ ਸਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਨੀਮੇਟਿਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਡੋਰੇਮੋਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮਿਹਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡਾ MOU ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 800 ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਲਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਮਤ
ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਹੋਏ, ਕਾਰਟੂਨਸ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਕਮਿਟਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਹੈ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ ਹੈ, ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚੱਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਹਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰੀ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ 2 ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ EMPLOYEE ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਿਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਅਪਿਸ਼ਮੀਰ। ਅੱਛਾ, ਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਏਗਾ ਔਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਸਲਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਸੱਚੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਤੇ मैं जी ये किताब है ना तो बड़ी नवियां कलमा नवियां उड़ान, और उसमें से मैंने एक नज़म उनके जो एक नज़म लिखी है जी मैं सानू सुनाना। अमीन बाबर साहब दी नज़म है, तो उन्होंने विच ना पंजाबी नज़म दी उन्होंने थोड़ी तारीफ की गई है। लिखे कि चेते चेते रखी ढोल पंजाबी, बोल ए अनमोल पंजाबी, दर्स मोहब्बत वाला लबे वर्का वर्का फूल पंजाबी, वारिस बुल्ला बाहू पढ़ के इश्क खुलासे खोल पंजाबी, पंजाबी दा मुल ना कोई तकड़ी विच ना तोल पंजाबी, खुशबू बन के बह के महके बाबर रखे मेल ते चोल पंजाबी। वाह, सलमान अच्छे चाइल्ड स्टार की फिल्म च भी काम कर चुके हैं। सलमान ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੜ ਬਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਵੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਰਬਾਬ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਬਾਬ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਅਲੜ ਬਲੜ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਰਬਾਬ ਹੈ, ਰਬਾਬ अल्लड़ बल्लड़ बाबे दा बाबा कनक लियाएगा, बीबी बैके छंडेगी, 100 रुपया वंडेगी, 1 रुपया खोटा, उंदा लियांदा लोटा, लोटे विच पानी, मां मेरी रानी, प्यो मेरा राजा, सोने दा दरवाजा, चांदी दियां पौड़ियां, 7 भैणां गोरियां, 1 भैण काली, ओ भी करमां वाली, उंदे सिर विच फोड़ा, फोड़े विच खून कड्डो, टेलीफोन टेलीफोन दी तार कोई नहीं, तेरा मेरा प्यार। सारा नज़म सुनाएगी। ताड़ियां, बहुत सारियां ताड़ियां। सारा सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ। ਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਈ ਵਸਾਂ। ਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਈ ਵਸਾਂ। ਇਹ ਹੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਜੰਨਤ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਤੇ, ਜੰਨਤ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਤੇ
रहमत रब दी हर दम आते जन्नत वर्गी ठंडी छां ते रहमत रब दी हर दम आते आपा सोवे गिल्ली थां आपे सोवे गिल्ली थां मैनू पावे सुखी थां जुग जुग जीवे मेरी मां जुग जुग जीवे मेरी मां सुखी सुखी आपे खावे सुखी सुखी आपे खावे मैनू रच रच दुध पियावे है यही रब दा दूजा नाम जुग जुग जीवे मेरी मां जुग जुग जीवे मेरी मां अच्छा सी माँ एक जन्म देने वाली माँ है एक तुहानू पालन वाली जी धरती माँ है तुहानू निशान दिंदी है एक तुहानू शनाख्त दिंदी है तुहाडी जुबान माँ जिन्होंने मादरी जुबान कहते हैं ये तीन मावां ने तिन्ने मावां अजीम ने और जिन्ना चिर इन्हां तिन्नां मावां दा साडे नाल ताल्लुक नहीं हुंदा रिश्ता नहीं हुंदा असीं जुड़दे नहीं इन्हां दे नाल असीं कदी कामयाब नहीं हो सकते असीं कदी सुकून च नहीं हो सकते असीं कदी रूह दे नाल जिहड़ा है ना कदी मिलाप नहीं कर सकते जिस्मानी ते असीं तुरे फिरने आ लेकिन असल विच तुहाडा रूहानी होना बहुत जरूरी हुंदा है सो जिस्मानी ते सारे हुंदे ने बचदे ओही ने जिहड़े रूहानी हुंदे ने सो हुण तुहाडीआं बहुत सारियां ताड़ियां च मैं ज्ञान नूं बुलावांगा ज्ञान बहुत सोहनी नज़म सानूं सुणाउण लगे ने ज्ञान एक जिन्हां दा नाम ही ज्ञान मेरा नाम ज्ञान सफदर है मैं जेहड़ी नज़म सुनान लगा उनका नाम है अल्लड़ बल्लड़ उम्मीद करना तुहानू पसंद आएगी अल्लड़ बल्लड़ बावेगा बाबा कार लियावेगा चीकू रोला पावांगे सैर सपाटे जावांगे हलवा मंडा खावांगे वाह वाह मौज उड़ावांगे थैंक यू शाबाश शाबाश अच्छा ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਾਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 뮤직 ਹੋਵੇ ਢੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ तमाम ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ सलमान वास्ते बहुत सारियां ताड़ियां आओ बेटा ताड़ियां बहुत सारियां ताड़ियां रुबाब आएगी रुबाब वास्ते बावी वास्ते हाँ एक कनाडा तो आए जी मेडल सारा से आओ बहुत सारियां ताड़ियां ज्ञान बहुत सारियां मेरे वालों तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम मेरा नाम दुआ शबीर है अज मैं तुहानू जेहड़ी नज़म सुनान लगी हां उनदा नाम किरण है चिट्टी वर्दी पौनी उत्ते कोट है नीला पौना चिट्टी वर्दी पौनी उत्ते कोट है नीला पौना कोट दे उत्ते एक सुनहरा बैग चलाना बूट जराबा पा के फिर दुपट्टा लेना अपने गल विच काले रंग दा बस्ता भी है पाना मामा मामा कल तो मैं भी है स्कूले जाना मामा मामा कल तो मैं भी है स्कूले जाना शुक्रिया मैडल लवो सर इन्होंने दुआ नूं मैडल लवो हाँ दाइम आएंगे जी दाइम तुसी नज़म सुनाओ आ जाओ मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम ते मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने एक पंजाबी नज़म पेश करूंगा नज़म का नाम लिस्टम पिस्टम लिस्टम पिस्टम कान सवार डिग्गा लिस्टम मुंहों पार लिस्टम पिस्टम कान सवार डिग्गा लिस्टम मुंहों पार नंबरदार ते सारे घोड़े निक्के बड़े बुढ़े छोरे सभा जोर से लाया ढेर लिस्टम कान न चढ़िया पेड़ शुक्रिया दिलजान की सुनाएगा
दिलजान नज़म सुनाएगा। दिल दिल जान जान सुना। मेरी तरफ सारा को सलाम और मैं तेरी नजर सुनान लगा मुंडिया मुंडिया और मैं शुरू करना मुंडिया मुंडिया हाँ बेबे गुड़ पे खाना ना बेबे टूट पे बोलना ना बेबे मुंह में कहाँ अल्लाह अल्लाह शुक्रिया। दिलजान 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 वो बहुत अच्छे दिलजान, जिंदाबाद जिंदाबाद, शाबाश।